ሰላም እንደተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በዩኒት 4 ስለ ancient world civilization እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ነገር ግን እባካችሁ ይሄ ሁለተኛ ቻናላችን ስለሆነ መጀመሪያ የነበረው ቻናላችን ከ100,000 በላይ የነበረው አካውንት ስለተዘጋ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እሺ ዛሬ ስለ ancient world civilization ነው የምናጠናው። እሺ introduction ስንጀምር the ancient civilization was born along the banks of river and made lasting contribution to world civilization አለ። ይሄ ማለት የጥንታዊ ስልጣኔ በወንዞች ዳርቻ የተወለደ ሲሆን በዓለም ስልጣኔ ዘላቂ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛ rivers were attractive locations for the first civilization because they provided a steady supply of water and made the land fertile for growing crops and facilitated transportation and communications አለ። ይሄ ደግሞ ወንዞች ለመጀመሪያው ስልጣኔ ማራኪ ቦታዎች ነበሩ። ምክንያቱም የማያቋርጥ የውሃ አቅርቦት ስለሚያቀርቡ እና መሬቱ ሰብል ለማምረት ለም ስለሆኑ እና ትራንስፖርት እና ግንኙነትን ስለሚያመቻቹ ነው። In ancient time agriculture was well underway in survivor regions including ancient India, toward the Indus Valley, Mesopotamia, between Tigris and Euphrates River, and China, along the Yellow and Ganges River. ይህ ደግሞ በጥንት ዘመን ግብርና በርካታ ክፍሎች እንደ ጥንታዊቷ ህንድ ወይም በኢንዱስ ሸለቆ ዙሪያ ሜሶፖታሚያ በጤግረስና በኤፍራጥስ ወንዞች መካከል እንደ ቻይና በቢጫና በየሎና ብራይ ያንግቲዝ ወንዞች ዳርቻ ባሉ አካባቢዎች በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ ነበር። ከዛ ቀጣይ ስለ ሜሶፖታሚያ እናያለን። Mesopotamia was located along the Tigris and Euphrates River in Middle East. ሜሶፖታሚያ በቲግረስና በኤፍራጥስ መካከለኛ ምስራቅ የሚገኙ ወንዞች ናቸው። The name given to the civilization Mesopotamia came from the Greek word mesos meaning between rivers. የስልጣኔ የተሰጠው የሜሶፖታሚያ የሚለው ስያሜ የመጣ ሜሶስ ከሚል የግሪክ ቃል ሲሆን ትርጉሙም በወንዞች መካከል ማለት ነው።
ምንድነው ሜሶስ ትርጉሙ between river ማለት ነው። Sumer was a region where the world's first civilization developed in southeastern Mesopotamia around 2900 BC አለና ከዛን ሱመር በ2900 በክልሉ አካባቢ በደቡብ ምስራቅ ሜሶፖታሚያ የዓለም የመጀመሪያ ስልጣኔ የደረሰበት ክልል ነው። It is also referred to as Sumerian civilization እንዲሁም የሱሜሪያን ስልጣኔ ተብሎም ይጠራል። Ancient Mesopotamia civilization now lives mostly in modern Iraq and part of what is today Syria, Turkey and Iran. የጥንታዊቷ ሜሶፖታሚያ ስልጣኔ አሁን አብዛኛው የሚገኘው በዘመናዊቷ ኢራቅ እና በአሁን ጊዜ ሱሪያ፣ ቱርክ እና ኢራን ባሉ ክፍሎች ነው አለ። እዚህ ጋራ ፎከስ ማድረግ ያለብን Mesopotamia the heartland of the region of Mesopotamia civilization was the land between the two rivers the Tigris and Euphrates. ይሄ የሜሶፖታሚያ ስልጣኔ ክልል ዋና መሬት ሁለት ወንዞች መካከል ያለ ምድር ነበር። እሱም ቲግረስ እና ኤፍራጥስ ናቸው ማለት ነው። እሺ ሌላው contribution of the Sumerian civilization የምንለው ነው። የሱሜሪያን ስልጣኔ አስተዋጽኦ ማለት ነው። እሺ Sumer left behind a lasting legacy. ምን ማለት ነው? ሱመር ዘላቂ ቅርስ ትቶ አልፏል አለ። One of their legacies was the writing system. The Sumerians developed one of the world's earliest system of writing called cuneiform. ይሄ ሱሜሪያን በዓለም ላይ ካሉት ጥንታዊ የጽሑፍ ስርዓቶች አንዱ ኩኒፎርም የተባለ አዘጋጅቷል። Sumerians invented the boat moved by wind and the plow agriculture. ሱሜሪያን በንፋስና በእርሻ የሚንቀሳቀስ ጀልባ ወይም ግብርና ፈጥረዋል። ጀልባ or agriculture አላደለ ፈጠሩ። They built main numbers in mud bricks dried by the sun. በፀሐይ የደረቁ የጭቃ ጡቦች ሐውልቶች ነበሩ።
They laid foundation for the study of modern science in astronomy, medicine, mathematics, and metal work. በስነ ፈለክ፣ በሕክምና፣ በሂሳብና በብረት ስራ ላይ ዘመናዊ ሳይንስ ለጥናት መሰረት ጥለዋል። ጥናቶች the study of modern science in astronomy, medicine, mathematics, and metal work. In the invited 16 minutes in hour and 316 degree in a cycle. በሰዓት 60 ደቂቃና በክብ ውስጥ 360 ዲግሪ ይህንን ለዓለም አስተዋውቀዋል። በአንድ አውር ውስጥ 60 ደቂቃ እንዳለና በአንድ ሙሉ ሰርክል ውስጥ ደግሞ 360 ዲግሪ እንዳለ የነሱ ሜሶፖታሚያዎች ወይ የሱሜሪያን ስልጣኔ መጀመሪያ ያስተዋወቁት እነሱ ናቸው። It was in Mesopotamia that the earliest city, first urban civilization, most probably appeared. የመጀመሪያዎቹ የከተማዎች የተገነቡት በሜሶፖታሚያ ሲሆን ምናልባትም ከተሞች ስልጣኔዎች ሊሆኑ ይችላሉ። The rulers of the Sumerian city-states were absolute kings called lugas. የሱሜሪያን የከተማ ግዛቶች ገዢዎች ሉጋስ የሚባሉ ፍጹም ነገስታት ነበሩ። በዛ ጊዜ የመሩ የነበሩት ንጉሶች ኪንጎች ማለት ነው የሚባሉት ሉጋስ ናቸው። Mesopotamian religions was politics ይባላል። የሜሶፖታሚያ ሪሊጅን ወይም ሃይማኖታቸው they worshipped many gods. The king ruled as the representatives of the city-states chief god, and he was not a god himself and in Egypt. የሜሶፖታሚያ ሃይማኖት ብዙ አምላካት የሚያመልኩ ነበሩ። ብዙ አምላካትን ያመልኩም ነበረ። ንጉሱ የከተማ ግዛት ወይ ሲቲ ስቴት ዋና አምላክ ተወካዮች የሆኑ ይገዙ ነበረ። እርሱ ራሱ እንደ ግብጽ አምላክ himself as in Egypt አልነበረም። he was not a god himself as in Egypt አላለ። እሱ ራሱ እንደ ግብጽ አምላክ አልነበረም። እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ቀጣይ ኢንዲያና ቻይና ወይም ኢንዲያ የምንማር ይሆናል። የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ባካችሁ። ሰብስክራይብ አሁኑኑ ተጫኑት እንላለን። እንዲሁም ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ጠቃሚ ስለሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ።
ሌላም ጊዜ በዛኛው ቪዲዮ ገብታችሁ ካላያችሁ ገብታችሁ እዩት እንዳልነው እስከ 10 ሰብስክራይብ እስኪገባ ድረስ 10 በምንለቃቸው ቪዲዮዎች ውስጥ ምንም ይሁን ወይ 2 ቁጥር ወይ 1 ቁጥር ወይ 7 ቁጥር ከሶስቱ አንዱ የፈለጋችሁትን ወይ መጻፍ ትችላላችሁ። ከጻፋችሁ የቲክቶክ አካውንት ካላችሁ ያኛው ዩቲዩብ ቻናላችን ከተመለሰ ቲክቶክ አካውንት ዩቲዩብ አካውንት ካላችሁ እንዲሁም ስማችሁን ታውቁ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ የምንጠራችሁ ይሆናል። በተከታታይ ለ10ሩም ቪዲዮዎች ኮሜንት ላደረጋችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት።